Kamal, particularly in the field of women trade union movement. ஆச்சுங்களா? அதில் எல்லா காம்ரேட்ஸும் I cannot differentiate any comrades in the CWC, including Sitara. They have not well established the movement in Kamal, Ashok Kamal. And the best legal advisors are also militant trade union leaders like Radhakrishnan and Philip, who are all the kingpin of our movement in Kamal, like KJP. When they have come with empty brain as apprentice in Kamal, I have been told in my political life as an ordinary man to communist that on the importance, that significance goes to the KGF people, the KGF mines workers, the red flag movement. I have been attracted. Repair has been attracted. So the course of the trade union movement, yes, when been deviated some path from certain south. We are only seeing what CHA is instructed. You see what the big people of the trade unions, BTR or PR, Congress, Nava and Trump, they are all having a particular particular area of KGF. It is the site of left movement, particularly from that fame is still reeling under my heart. And the Nere Valegan. Agave, as Marx said, the great founder of Marxism, Leninism, what he told, வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தையும் சமூகத்தையும் பற்றி பல்வேறு வகையிலே வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறார். பல்வேறு வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பட் மை கொஸ்டின் ஹவு சேஞ்ச் இட். என்னுடைய கேள்வி அதை மாற்றுவது எப்படி என்பது. That the Marxism is a leader in our lives, all your lives. Now, with all the drawbacks we have got, I heard some drawbacks. Then we came here. I don't say it is a thing. Oh. I don't say it is a winner. In the practice, உட்காருங்க கமரன். Weapon is wanted to take for the entire trade union movement, having the workforce of more than 4,000 workers during the 60-80s. But what of the membership of the leadership of the group would apply at the very level. When there is a trial for the demands of the workers for the wage revision, all is in the tracking here. We have lost the precious life of our during 1973. I was also perhaps being the victim of the bullets of the Karnataka police. So, our repression is தாண்டி இங்கே நாம் சேர்ந்ததோடு ரிட்டையர்ட் ஆகிட்ட கூட ஒரு படி பாராட்டுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தொடர்ந்து அதான் சொல்றேன், மனித வாழ்க்கை மகோன்னதமானது. இந்த கருத்தை when it is dedicated for the cause of the அது வாஸ்தவம். மனித வாழ்க்கை மகோன்னதமானது. அது மக்களுக்காக பயன்படும் போது அங்கேதான் நம்ம வேறுபடுறோம். வேற கட்சி பணம் இருந்தால் வருவோம், பணம் இப்போ போகிறது இல்லை.
பணக்கார போகிறாரு அப்படின்னா எப்படி நல்ல பேர் எடுத்துருக்காரு பாருங்க. ஸோ ஹீ ஸ்டாண்ட் அஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெள்ளாயுதம். How is continuous public life? One way, CWT flag பண்ணுறது ரொம்ப எனக்கு சொல்லுவையா. நம்ம CWT பீரியடில் இருக்கிற போதே டொமேட்டோ கட்சி கொண்டு ஐஐபி ராதாகிருஷ்ணன் இஸ் த பிரைன் பிஹைண்ட் ராதாகிருஷ்ணன். ராதாகிருஷ்ணன் தான் ஐஐபி இன்டைரக்ட்லி சொல்லி அப்போல்லாம் சில பேர் என்னென்னா டெய்லி ஃபிலிப் சயின்ஸ் தான் கொஞ்சம் நுழைக்குள் மேயிறவங்க சொல்லுவாங்க. 50 ரூபாய் 100 ரூபாய்க்கு எவ்வளோ நேரம் lakhs of rupees it is there. Lakhs of rupees benefited. He won't be expected any honored. Believe me. எவ்வளோ என்கொயரி டொமஸ்டிக் என்கொயரி ஆஃப்டர் பேரண்ட்ஸ் எவ்வளோ லைஃப் ஆஃப் த பீப்புள் சஸ்பெண்டட் பீப்புள் ஆல். ஸோ the Burman communal movement should not forget those problems. அந்த வகையில் நம்ம விஷயம் ஸோ let us come the glories in history of KG. I am everywhere I am propagating. I am only KGM only taught me. KGM only brought me a situation. I was very much faithful MGR and Annadurai, all those things, those times. But a new path has been found, new path has been shown by me in the martyrs of 1946. Comrades have lost. The red flag I was attracted. Everybody, including this comrade. Is it not? So, as I already told, minds may be closed, but never be closed the left ideology. Today's generation is, you must have a little dissatisfaction. மக்களோடு இரு, மக்களின் ஒரு பகுதியாகவே மக்களுக்காக நாம் மக்களாகலாம். அதுதான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேதாந்தம் மார்க்சியம் சொல்லியிருக்கு, கம்யூனிஸ்ட் சொல்லி பெரிய பெரிய ட்ரைனிங்ஸ் மக்கள்கிட்ட தான் நம்ம போக முடியும். மக்கள் நம்மக்கிட்ட வரணும்னு தேவையில்லை, நம்ம போகலை போகலாம். ஸோ வீக்னஸ் அது டேர்லெஸ் வீக்னஸ். இதை பற்றி ஒரு தெளிவு இருந்தால் நமக்கு ஒரு few hours if you are able to send among the people. This is a great contribution to the development of the society, as also the socialist ideology of the left leaders who have become given their life. For example, in Punjab, I come to எல்லாத்தையும் விரோதமாக சொல்லிட்டாங்க. ஸோ I decided, நான் பிறந்த மண்ணில் இந்த விதையை ஊன்றியாகலை. ஏற்கனவே இருக்கு, அந்த விதை சரியாக முளைக்கல. அந்த விதை முளைச்சதும் என்ன தண்ணி இல்லாமல் வேறு எதுவும் இல்லாமல் அடிக்கடி போவீங்க, செம்மைப்படுத்த வேண்டியது, செம்மைப்படுத்த வேண்டியது, ரெகுலேட் பண்ண வேண்டியது. அதுக்காக லெஃப்ட் நம்ம காம்படிஷன் சொல்லிட்டாங்க. அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க எங்களுடைய சொன்னாலும் பேர் இருக்கீங்க கையவே கையெல்லாம் சர்டிஃபிகேட் சொல்லி எவ்வளோ ஓட்டை நாங்கள் உங்களுக்கு வாரி கொடுத்தோம் அப்படின்னு அந்த நார்த் கர்நாடகா கம்யூனிட்டி கொடுத்தேன். ஏதோ இவ்வளோ ஓட்டு நீ வாங்கிட்டு நானும் அதை விட கம்மியாகிட்டு சும்மா சும்மா சொல்லுவோம். அப்போவே பெரிய ரிஃபார்மிஸ்ட். இன்னொரு பேர் பசவனர். ஸோ அந்த ஒரு முத்திரையை பயிட்ட பெருமை இந்த கேஜிஎஃப் கார்பரேஷன் உண்டு, கர்நாடகா கார்பரேஷன் உண்டு. அதற்காக நான் பெருமைப்படுவேன். ஆச்சுங்களா? அதே மாதிரி குடிவது ஒன்றே நீர், நடிவது ஒன்றே தாரம், மடிவது ஒன்றே பூமி. ஆச்சுங்களா? ஆச்சுங்களா? அதில் ஜாதி எத்தனை சர்வஜா
சாத்த போகிறோம், குடிக்கிற ஒரே தண்ணி காவேரி தண்ணி. இது ஏன் என்ன சொல்லியிருக்கா காவேரி சொல்லுச்சா கர்நாடகா இயற்கையாக கொடுக்குற மழை வந்து பெய்யுது. மேபி கர்நாடகா தட் இட் இஸ் ஆல்சோ டு ப்ரொடெக்ட் இந்தியா. அது சொல்லிச்சா நான் தமிழ்நாட்டுக்கு அந்த பக்கம் போக மாட்டேன், உங்களுக்கு போக விட மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கா. ஏன்னா அதுதான் பாலிட்டிக்ஸ் ஆச்சுங்களா. அப்போ இல்லை காமன் பீப்புள் த பிசன்ஸ் ஆஃப் மண்டியா தஞ்சாவூருக்கு மட்டும் ஒரு இது கல்ச்சுவேடி சொன்னாங்க. ஆனால் எவ்வளோ பேர் மண்டியாவது காம்பெடிஷன்லாம் இதுக்கு போயிட்டு மைசூர் ரொம்ப வெரி வெரி கைண்ட் பீப்புள். ஏன்னா இதெல்லாம் திராவிட குடும்பம். கன்னடா, மலையாளம், ஆந்திரா, தெலுங்கு எல்லாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தப்பட்ட திராவிட குடும்பம். ஃபேமிலி ஆஃப் டிராவிடியன் மூமெண்ட். டிராவிடியன் மூமெண்ட்டினுடைய டிராவிடியன் ஹிஸ்ட்ரியினுடைய ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இந்த லாங்குவேஜஸ். இப்போது அதில் வந்து சன்ஸ்கிரிட் வந்து இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் தே வாண்ட் டு டாமினேட் த டிராவிடியன் கல்ச்சர், டிராவிடியன் லாங்குவேஜஸ், டிராவிடியன் வே ஆஃப் லைஃப். No, we don't allow it, because Tamil Nadu in the forefront of all this, protect all states through ignite safeguarding their mother tongues in state-wise. Kerala. பெரிய ஞானபீடு ஆகும். ஞானபீடு இது பிரசஸ்தி பெரிய ஆள் இந்தியாவிலே அவ்வளோ ஞானபீடம் வந்து இங்கே வாங்க. ஆக்சுவலாக அப்படி பெரிய டைரக்டர்ஸ், பெரிய டைரக்ஷன். இப்போ ஒன்றாவது பேங்க் நம்ம இருக்கிற வில்லனெல்லாம் ரொம்ப அருமையாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பிரகாஷ் வெரி குட் லெஃப்டிஸ்ட், வெரி குட் லெஃப்டிஸ்ட் மைண்ட். என்ன பேசுகிறாரு தமிழ் படத்தில் தனி முத்திரை பதிக்கிறார் அவர். எப்படி வந்து ஸோ அது வந்து அந்த நாடகக்கலை ட்ராமாவிலேருந்து வந்து வருவாங்க. அவங்களாம் வந்து நல்ல அந்த ட்ராமட்டிஸ்ட்லாம் அப்படியே அவங்களாம் வழிநடத்தினால அப்படியே ஒரு தனிப்பட்ட இது இருக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் சைட் ட்ரெஷர் ஆஃப் ஆர்ட். ஸோ கபே ஐ டிசைட் ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டூ நான் சொல்லிட்டேன் ஃபேமிலி இன்க்ளூடிங் மை ஒய்ஃப் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன். மதர் உடம்பு அப்போது அதனால் அவங்க போய் பார்த்துட்டு அப்படியே நான் இந்த மூமெண்ட்டு ஏற்கனவே மூமெண்ட்டு சம்வே ஆஃப்டர் இட் இஸ் டெவலப்மெண்ட் டாச்சூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெல்டான் டிஸ்ட்ரிக்டில் உங்களுக்கு இன் தட் சென்ஸ் ஐ ஹாவ் டு பாயிண்ட் அவுட் இன் ஹோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஏன்னா மார்க்லேட்ஸ் அதிகமாக போராட்டங்களில் இறந்திருக்கிறது தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். 500 peasants and agriculturals lost their life during Britishers and after Congress government. That is the history of Keelathanjai. Keelavenmani innovated. It's a world attractive. Worldwide mourn பண்ணுறதுனா துக்கம். In 1968 1968 தலித் குடும்பங்கள், குழந்தைகள், தாய்மார்கள் என்ன அந்த கீழ்வெண்மணி அங்கெல்லாம் ஒரு 10 கோடி ரூபாயில் சிஐடி விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்தில் அகில இந்திய விவசாய தொழில் சங்கம் 10 crores of இது worth building has been erected. அதை வந்து சீதாராம் சொல்லி தான் லாஸ்ட் இயர் திறந்து வச்சாங்க. இப்போ தண்ணி. ஸோ திஸ் இஸ் த history already created in Thanjavur district by the agricultural workers and the peasants. தமிழ்நாடு விவசாய சங்கம் இப்போது தமிழ்நாடு விவசாய சங்கம் தஞ்சாவூர் கீழத்தஞ்சை தனியாகிடுச்சு. நாகப்பட்டினம் தனி. நாகப்பட்டினம் நமக்கு ஒரு எம்எல்ஏ நாகை மாலி. அப்புறம் வந்து திருத்துறைப்பூண்டியில் ஒரு எம்எல்ஏ சிபி அவர் பழனிசாமி. இப்படி இன்னமும் வந்து ஒரு ரெட் சைட்டோடலாம் தமிழ்நாடு கீழத்தஞ்சைங்கிறது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு பங்கு ஆற்றி கொண்டிருக்கிறது. அதிலே நாங்கள்லாம் வேலை செய்வதற்கு நீங்கள்
என்னை பயிற்றுவித்து உதவியதற்கு நான் மிகுந்த சந்தோஷப்படுகிறேன். நான் நினச்சேன் இங்கேயே இருந்து என் லைஃப் வேஸ்ட்டாக போயிருந்தோம். சம் டீவியேஷன் would have been created. இங்கே இதுக்குள்ளே ஒரு some deviation path, some kind of group, some I heard. That is, I am not going to research. That should not be there in communist movement. Everybody is a communist. You are a communist, he is a communist. உடல் ரீதியாக நம்மளாம் கம்யூனிஸ்ட். ஒரு கண்ணு இருந்தால் அவரை ஊரு சொல்லுவோமா, கொட்டக்கண்ணுமோ. ஒரு கை இருந்தால் ஒரு கை நொண்டியுமோ. 2 காலும் ஈக்குவலாக இருக்கணும், 2 கையும் ஈக்குவலாக இருக்கணும், 2 கண்ணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். இயற்கை கூட நம்மை ஒரு சோஷியலிஸ்ட் வேயில் தான் படைத்திருக்கிறது. நமக்குள்ளே ஏன் அந்த பாட்டி, அந்த பாட்டி, இந்த பாட்டி, பிஜேபி. கம்யூனிசம் வந்து இட் இஸ் எ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த நேச்சரோடவே டெவலப் ஆனது. அதை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்த மாமேதைகள் மார்க்ஸ், ஏங்கல்ஸ் சொல்லி இயற்கையின் இயற்கையியல் அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும். அரசு எப்படி தோன்றியது, ஹவு த ஸ்டேட் ஹேஸ் பீன் ஃபார்ம்ட், குடும்பம் எப்படி உருவானது, அதை எழுதியிருப்பாங்க. இதை மார்க்சிய கண்ணோட்டத்தோட எழுதினவர் ஏங்கல்ஸோட. குடும்பம், தனி சொத்து, ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் தி ஸ்டேட். அருமையான அது மட்டும் இல்லை, ஒரு கம்யூனிஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டோ ஆஃப் த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி. ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு டச் த philosophically, just I cannot simply switch over to the current situation, no? That's why அதில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையை இந்த 1978 1978 இந்த பீரியடில் இங்கே 80ல் என்ன பண்ணாங்க, கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி மேனிஃபெஸ்டோ கம்யூனிஸ்ட். ஜப்பானில் படித்து பார்த்துட்டு a great slump was there, worldwide slump, அதாவது பொருளாதார மந்தம் in Japan. What we are facing now, what in India we are facing now, economic பொருளாதார நெருக்கடி, crisis, economic crisis. How it happened? Because it happened, இவர் நான் காரணம், தசரதன் காரணமா, இவர் காரணமா, we are ordinary workmen, we are nowhere. See, this is the pro-capitalist economic policy adopted by the central government continuously that causes the total economic slump in India like in America also. 110% ட்ரம்ப் இங்கே வரி விதிக்கிறார், இறக்குமதி விதிக்கிறது. Is it correct? Is it right? It is economic justice. What for World Bank? What for IMF? IMF country. இதெல்லாம் இருக்குது. உலக வங்கி யார் கண்ட்ரோலில் இருக்குது? உலக வங்கி. யூ சி ஜப்பான் இது இந்தியாவில் ஒரு பணக்காரன் வராதான். இந்தியாவில் ஒரு பணக்காரன், இந்தியாவில் ஒரு பணக்காரன் முதலாளி. பட் நவ் during this period, 10 years government period, Modi இது Prime Minister after his role up to the throne of Prime Minister, he became one of the biggest top list of world capitalist. அந்த பட்டியல் இருப்பாங்க. வேர்ல்டில் ஃபர்ஸ்ட் 10ல் அதாகி வந்தார். ஒன்லி he prospered under the Modi chief minister in Gujarat. அந்த ஸ்டேட்டில் ஒரு பெரிய மனிதர். What he earned for 1 hour, you cannot imagine. For 1 hour, the earnings, the income of Adani is 2.5 crore. 1 hour இப்போ பேசிட்டேன் நான், நெருங்கி வந்துடுறேன். அதுக்குள்ளே அவர் 2.5 crore ஆகிட்டு கரன்சியாக வச்சுக்கிட்டு இருக்காரா? இல்லை, அதுதான் டிஜிட்டல் இந்தியா. டிஜிட்டல் இந்தியா தட்டா போயிடுது. அங்கே அமெரிக்கா ஸ்விஸ் பேங்க்கு டிஜிட்டல் இந்தியா என்னென்ன மாதிரி கவர்ச்சிகரமான பேர்கள் வைக்கிறாங்கன்னா எனக்கு இந்தியாவுக்கு பேர் டிஜிட்டல் இந்தியா, ஸ்டாண்டப் இந்தியா, மேக் இன் இந்தியா. முன்னாலெல்லாம் நம்ம பேனா பென்சில் அது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிவி மேக் இன் இந்தியா ஆயிடுச்சு. ஆமாம், மறுமொழி டிவி, அந்த டிவி, அந்த இது ரேடியோ, டிரான்சிஸ்டர் எல்லாம் மேட் இன் சைனா தான். மேக் இன் இந்தியா
இது மேக் இன் இந்தியா, இந்தியாவிலே தயாரிக்க எவ்வளோ பாரு. அங்கே தயாரித்து இங்கே வந்து மேக் இன் இந்தியான்னு மேட் இன் இந்தியா, மேக் இன் இந்தியா. என்ன மேக் இன் இந்தியா தான் என்ன? How do you understand? It is a political fraud being foisted on the common people, including the engineers. They don't know what is the matter. Many of them they know. They are engineers, okay. Now the younger generation, no political awareness. Like you. நீங்கள் ஏன் நம்மளாம் இங்கே சும்மா வெட்டித்தனமாக வந்தோமா? இங்கே என்னை பார்க்க வந்தீங்கிறது ஒரு கிளாஸ் அவுட்லுக் தானே. இவர் வந்துட்டு விஷ் பண்ணுறாரையா, இவருக்கு நமக்கு என்ன அப்படின்னு போகலாம்ல. தட் இஸ் த சைக்கிள், ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. என்ன ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆವೇಶ ಆಚೆಲ್ಲ ಕಲಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಕೃಷಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮುಗಿಯಲು ಬೇಡ, அந்நியர் அசையே படಬೇಡ. இவன் அந்நிய, இவன் கர்நாடகா, இவன் தமிழ் என்ன இதுக்கு பசவன் அழகாக சொல்லியிருக்காரு. நம்ம இதெல்லாம் நட மாட்டாத கொலை செய்யணும்னு நோக்கம் கொள்ளாத, அடுத்தவனை வெறுக்காது, ருசியை முதலில் போய் சொல்லாத. இதே அந்தரங்க சுத்தி பகிரங்க சுத்தி உடலை சம்பந்தம். இதாயா உள்ள அந்தரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய மனச்சாட்சியில் எது சுத்தமான மனச்சாட்சி. நீ பேசுகிற பேச்சு இருக்கிறது வெளிப்படையாது, அது சுத்தமாக இருக்கணும். அவங்க போய் 10ஆம் அப்படின்னு காயகவே கைலாசா எதை சொல்ல. அதானி சொல்கிறாரு. இப்போ அதானியே இவர் சொல்கிறார் மோடி, அவரே கைலாசாரு. அவர் என்ன சொன்னார்? உழைப்பு தானியா, லேபர் இஸ் த ரூட் காஸ் ஆஃப் ஆல் த மெட்டீரியல் ஆஃப் த நேஷன் அப்படின்னு சொன்னார் ஆடம் ஸ்மித். லேபர் தான், உழைப்பு தான். அந்த உழைப்பு தான் இங்கே உருவாகும். உழைப்பு தான் பெபலை உருவாச்சு. பெபலை ஜெயின்ட்டு ஒரு பப்ளிக் செக்டர் அவங்க உழைப்பு தான். ஸோ அந்த உழைப்பு கொடுத்தவர்கள் உங்களுக்கெல்லாம் நான் என்ன நன்றி சொன்னது எனக்கு தெரியும். இருந்தாலும் உங்களோட வயசாகி 70ல் மோர் தேன் 70, 65 மேலே இருந்தாலும் கூட we are all come here, share our feeling, share our lost memory, previous memory of the KGF, and also the present my field work in Tanjavur, in Manatharu, Peravurai, Kalu. I am working in the Raito Sangha. விவசாயிகள் சங்கத்தில் ஒர்க் பண்ணேன். விவசாய சங்கத்தினுடைய அந்த தாலுக்கா அவர் பொறுப்பாளராக இருக்கேன். பேராவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கமிட்டி மெம்பர் Tanjore district. We are having some 50,000 membership in Tanjore district for தமிழ்நாடு விவசாயிகள். கர்நாடக பிராந்திர சங்கம், கர்நாடக பிராந்திர இருக்குல்ல, அதே மாதிரி தஞ்சாவூர் alone we have got a membership of 50,000 for விவசாயிகள் சங்கம். எப்படின்னா சும்மா வந்துடல, அது மெம்பர்ஷிப்பை ட்ரைவ் பண்ணோம். அது மாதிரி இங்கே கூட நீங்கள் ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணணும்னு நான் கேட்குறேன். கிராமப்புறங்களுக்கு போங்க, அங்கே தான் இருக்காங்க வஞ்சிக்கப்பட்ட மக்கள், ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள், பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள், சுரண்டலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட அந்த சமூகத்தால் எங்கே வேலை செய்ய இல்லை. நம்ம இல்லை வேலையை சம்பாட்ட ஏன்னோ ஒரு குட்டி பூச்சுவார் லைஃப் ஐ ஆம் ஃபீல். அதில் ஏகப்பட்ட முரண்பாடுகள், குட்டி பூச்சுவாக்குள்ளே முரண்பாடுகள் வரும். முரண்பாடுகள் வரட்டும், வளர்ச்சிக்காக நாம் முரண்பாடாக இருக்கணும். வளர்ச்சியை தடுக்கிற முரண்பாடாக இருக்கக்கூடாது. அதுதான் சொல்கிறார். கான்ட்ரடிக்ஷன் பற்றி ஒரு இயற்கையில் பொருள்மாதில் மார்க்ஸ் இருந்தார். கான்ட்ரடிக்ஷன் தான் கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணுறதுனால தான், இதை பூமியை கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணுறதுனால தான் முளைச்சி வருது ஆச்சுங்களா. அப்படி பார்க்கணும். ஸோ அதனால் கான்ட்ரடிக்ஷன் இந்த சென்ஸ் இன் பாசிட்டிவ் சென்ஸ் அப்படி இருக்கணும். எதையுமே வந்து பலகீனத்திலிருந்து சிந்திக்கக்கூடாது. அதே ஒரு நம்ம அப்படி சொல்லுங்க. இல்லை காம்பினேஷன் அவர் அப்படி பண்ணிட்டனால்தான் இப்படி ஆச்சு, இவர் இப்படி பண்ணுறதுனால ஆச்சு, இல்லைன்னா இப்படி ஆகிட்டு இருக்கோம். நோ பேசிக்கிறோம். பலகீனத்திலிருந்து ஒரு மூமெண்ட்டை கண்டிப்பாக பண்ணுங்க. அப்படியா நீங்கள் சொல்லுவீங்க, where is day by day it is going down. No, I am not thinking so. We go and witness in Madurai 24th conference, lakhs and lakhs of them. They are poured like big rain. மழை மாதிரி எப்படி மழை வெள்ளம் கட்டாத்து வெள்ளம் போல நானே அசத்துட்டேன். செந்தொண்டர்கள் 25,000 எங்கேருந்து வந்தாங்க? எல்லாம் வந்து மோர் தேன் 60, எல்லாம் ஒயிட் ஹேர்ஸ் தான் கம்யூனிஸ்ட். யங் பீப்புள். ஸோ முயற்சி பண்ணிலாம் முடியாது.
முயற்சி, தொடர்ச்சி. ஒரு தடவை முயற்சி போயிட்டு ஒன்றும் ஜெயிக்க முடியல, ஃபெயிலாக போயிட்டேன், இனி அவ்வளோதான வீட்டில் வந்து ஃபெயிலாக போயிடுவேன். முயற்சி, தொடர்ச்சி, வளர்ச்சி. ஆச்சுங்களா? அதுதான் தாரக மந்திரம். நமக்கு கடமை கண்டியம் கட்டுப்பாடு. தாரக மந்திரம் முயற்சி, தொடர்ச்சி, வளர்ச்சி. ஸோ டோன்ட் பிகம் மேடம். அதெல்லாம் சிந்திக்காத. அதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிற போது தான் வளர்ச்சிக்கு அடைய வேண்டும் என்று வைராக்கியம் வரும். வளர்ச்சி இருக்குன்னாக்க ஏயா ஒரு ஷாப்பில் சிவபுராணம், ஏன் நம்ம ஏரியாவில் நம்ம ஒரு பஞ்சாயத்து போகிறாயா வளர்ச்சியினுடைய அதில் இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு, கன்விக்ஷன், கமிட்மெண்ட் அதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு கவிதாசனுடைய கல்ச்சர். அதற்காக நான் அந்த வகையில் பணியாற்றி ஒரு 50,000 வியாபாரம் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் விவசாயம் வச்சு, அப்புறம் வந்து ஒரு 50,000 40 to 50,000 எவ்ரி இயர் we are renewing the membership. விவசாய தொழிலாளர் சங்கம் அரௌண்ட் ஒரு 2 to 2.5 lakhs மாஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸை நம்ம கைக்குள்ளே வச்சுருக்கோம். தஞ்சாவூர் மேற்கு கல்லறைக்கால் வயந்த கும்பகோணம், தஞ்சாவூர், பட்டுக்கோட்டை, பட்டணம் அது ஆச்சுங்களா? தே ஆர் டூயிங் ஸ்பெஷல் ரெஸ்பெக்ட். பெங்களூர்லேருந்து வந்திருக்காரு அப்படின்னு நல்லா பேசுகிறாரு, நல்லா பார்த்து கொடுக்குறாரு, எல்லா விஷயங்களையும் சொல்கிறாரு. அப்படின்னு ஈவன் டிஸ்ட்ரிக்ட் கமிட்டி ஆல்சோ கம்மியாக 70 வயசில் போயிட்டீங்களே, 70 வயசில் போகலை, 70 வயசில் விட்டு மாநாட்டில் இருந்து தானே திஸ் இஸ் அ சென்ட்ரல் கமிட்டி ரிலேஷன் வி கேனாட் வயலேட். அவர் இது பண்ணிட்டார். டியூ டு ஏஜ் ஃபேக்டர் நீங்கள் வந்து இதாகிட்டீங்க, ஸ்கிப் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு. பட் ஸ்டில் தட் அந்த எந்தூசியாசம், அந்த பாட்சிமேட்ட அந்த தத்துவத்தின் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பிடிப்பு, அபிமானம், பிடிப்பு, கமிட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க. அது ஒரு குறையில் இது எப்படி உங்களுக்கு வந்து செய்யணும் அப்போ தான் சொல்கிறேன். அதுதான் கேஜிஎஃப் மாதிரி. அதுதாங்க கேஜிஎஃப். அங்கே சொல்லிக்கல நான் என்ன கேஜிஎஃப் மைக்கு போயிருந்தேன். அதுதாங்க பெமல் மைக்கு. அதாவது பெமல் இன்னைக்கு சிக்கா போயிட்டு இது பண்ணாங்க. காலம் வரும், எங்களுக்கும் காலம் வரும், காலம் வந்தால் வாழ்வு வரும், வாழ்வு வந்தால் அனைவரையும் வாழ வைக்கும். என்ன எவ்வளவு கருத்துள்ள அந்த வகையிலே இங்கேயும் கூட கர்நாடகாவில் லெஃப்ட் மும்பை உணர்வதற்கு பர்டிகுலர்லி கோலார் டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ன ஒரு ட்ராடில் ஆஃப் ரைட்டு சொல்கிறவங்களாம் இருக்கிற போது உங்களுக்குலாம் தெரியும். முன்னோடி பாக்கியப்பள்ளி அந்த ஏரியா சிப்பெல்லாம் போகிறீங்களாம் நம்ம போயிருக்கோம், எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம், ப்ரொசஸ்லாம் போயிருக்கோம். கூட பெரிய கர்நாடகம் அதில் கொஞ்சம் தொய்வு வந்திருக்கு, அவ்வளோதான். பின்னாடி இட்ஸ் நாட் பர்மனென்ட். It can be removed, it can be brushed away, brushed aside, and let us march forward during the remaining days for the cause of the people, and for the cause of the Karnataka interest, for the cause of the Karnataka working class people. Let us toil, let us march forward all together with all my appreciation and also my thankfulness. I will be ever remain in your heart. Likewise, you are also in my heart. Thank you very much. We request Comrade Dasrathan to extend vote of thanks. What are thanks? முன்னாடி ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಕರ್ಪಯ್ಯ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮನಸ್ಸು ತಡೀಲಿಲ್ಲ, ಹೋದ್ರು. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಡೀ KGF ಮತ್ತು
ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಯಾವ ದಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸರಿ, ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಂತೋಷ. ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರು. ಯಾಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಾದ ಹೋಯಿತು? ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು ದೇಶ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೇನಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 4-5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾಗಲಾರ್ದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಪಯ್ಯನೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಗಣೇಶನೇ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಒಂದು ಕಾಯಿನ್, ಒಂದು ಸೈನ್ಯ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ. ಸಾಧ್ಯನಾ? ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೀನಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿರುವಂಥ ಕೆಳವರ್ಗತನ ಸಮೀಪವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯುವ ಜನತೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಯುವ ಜನತೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗೋ ಥರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. தங்கவயலில் ஒரு புரட்சியாளர், தங்கவயலில் ஒரு முற்போக்கு சிந்தனையாளர், தங்கவயலில் வீரம் செறிந்த போராட்டங்களை சந்தித்த தோழர், ஒத்துழைமை இயக்கத்தில் மாபெரும் போராளி நம் தோழர் கருப்பையா அவர்கள் தங்கவயலுக்கு விஜயம் செய்திருக்கிறார். இது நமக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி, பெருமை. இவ்வளோ கருப்பையாக நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்கார். என்னை பொறுத்தவரையில் அவர் சொன்ன உண்மைகள் வாசன் கோவிந்தன் காலங்கள், நரசிம்மன் காலங்களை தொட்டு இங்கே அவர் பணியாற்றிய காலங்கள் வரையில் விஷயங்களை சொன்னார். அது மட்டுமல்ல, பிஜிஎம்எல் பகுதி மக்கள் அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கான போராட்டங்கள், அந்த போராட்டங்கள் ஈரம் செறிந்த மேடையில் கற்களை பேச்சுகள் பேசியவர் தோழர் கருப்பையா. பல இலக்கிய கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டவர், பல பட்டிமன்றங்களை கலந்து கொண்டு நானும் அவரோடு சேர்ந்து பட்டிமன்றத்தில் பேசியிருக்கிறேன், உரையாடி இருக்கிறேன். அதை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் தோழர் கருப்பையா அவர்களுக்கு. இப்படியாக இப்பொழுது கூட தங்கவயல்
மக்கள் பிஜிஎம்எல், குறிப்பாக பிஜிஎம்எல் சார்ந்த தோழர்கள் என்னை சந்திக்கிற பொழுதெல்லாம் தோழர் கருப்பையா எங்கே இருக்கிறார்? நான் அவர்கிட்ட நான் பேசுகிற போது கூட நான் சொன்னேன், உங்களை நிறைய பேர் கேட்குறாங்க தோழர், ஆனால் இந்த ஊரை விட்டு போயிருந்தாலும் இன்னும் கூட தோழர் கருப்பையை விசாரிக்கிறவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் என்கிற பொழுது அதற்கு காரணம் அவர் ஏற்றுக்கொண்ட கொள்கை, அவர் நடத்திய மாபெரும் போராட்டங்கள். எந்த பதவி என்ன என்று பார்க்காமல் உழைத்தவர், போராடியவர், போராட்ட களத்திலே புரட்சி வீரனாக நின்றவர், அவர்தான் நம் கருப்பையா. ஆனால் தங்கவயலில் அவர் தொழிற்சங்க வர்க்கத்திற்காக நடத்திய போராட்டங்கள், அதற்கான அவருடைய முயற்சிகள் ஏற்றுக்கொண்டார்களா இந்த பகுதியை சார்ந்தவர்கள் என்பது கேள்விக்குறிதான். அதில் உண்மையில் நமக்கெல்லாம் சில வருத்தங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் இங்கே பல போராட்டங்களை சந்தித்த அவர் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற வரையில் ஒவ்வொரு மாதமும் அவருடைய ஊதியம், குறைந்த ஊதியத்தை பெற்றுக் கொண்டிருந்தார். ஏன்னா தியாகம் செய்தவர், பாதிக்கப்பட்டவர், தொழிற்சங்க இயக்கத்தில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட அவருக்கு அவருடைய வருமானம் குறைந்தது. ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அவர் குடும்பத்தில் கூட அவரை எதிர்க்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது. ஆனால் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் தொழிலாளர்களுக்காக, தொழிற்சங்கத்திற்காக அவர் பணியாற்றிய விதங்கள் இருக்கிறதே, அது சொல்லி மாறாது. He lost his promotion also. Yes. ஃபைனான்ஸோட சேர்த்து ப்ரொமோஷன். ப்ரொமோஷன் என்றது அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை, பணம் அல்ல. அந்த மரியாதை இல்லாமல் போனது வருத்தம். அது மாதிரி ப்ரமோஷன் எல்லாம் கட் ஆயிடுச்சு. இது மாதிரி எல்லாம் பாதிக்கப்பட்ட தோழர். ஆனால் இங்கே ஒரே முறை ட்ரெஸராக வெற்றி அதிகபட்சமான வாக்குகள். நம்ம எஸ்கே, பிச்சுக்கண்ணூர், வேலாயுதம், நம்ம மாதிரி தோழர்கள் அதற்காக போராடி இருக்கிறோம். இங்கே சரியான பொறுப்பு அவருக்கு கிடைக்கவில்லையே என்ற ஆதங்கம் நமக்கு இருந்தது. அதை மறுக்க முடியாது, மறைக்க முடியாது. நம்மெல்லாம் செங்கோடு இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள். பதவியை எதிர்பார்க்காவிட்டாலும் அவருக்கு, அவர் செய்த தியாகங்களுக்கு மதிப்பளித்திருக்க வேண்டும். அது இல்லாமல் போனது வருத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அந்த மாதிரி புரட்சியாளர் தோழர் கருப்பையா இது கூட அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். இது கூட என்னத்துக்கு ஏன் சொல்லுவார்? இதை சொல்லி சொல்லி கேட்டு நமக்கு செல்விகளெல்லாம் அழைத்து விட்டது அவர்கிட்ட இருந்தோம். இதே மாதிரி. ஆனால் அந்த தோழர் இங்கு இதை விட தொழிற்சங்க இயக்கத்தில் ஒரு போர் உணவு கொண்ட ஒரு புரட்சியாளராக பதித்து கொண்ட அவருடைய தமிழ்நாட்டிற்கு, அவர் பிறந்து வளர்ந்த கிராமத்திற்கு பேராவூரணி, மணக்காடு, தஞ்சை மாவட்டம். அவருடைய புதல்வன் திருமணத்திற்கு கூட போயிருந்தோம். அங்கே போயிட்டு மறுபடியும் அவர் இயக்கத்தில் இணைத்து கொண்டு ஒரு மாவட்ட செயலாளராக பதவி பெற்ற வருவார். சாதாரண தொடர் இல்லை, தாலுகா செயலாளர். நான் ஒன்றுதான், ஒரு செயலாளர் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தில் உறுப்பினர் பதவி என்பது மகத்தானது. அந்த மாதிரியான அங்கே இப்பொழுது 70 வயதை கடந்தவர் என்பதால் விவசாய சங்கங்கள் இணைத்து சீரம் சிறப்பமாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார். நிறைய பதிவுகளை நான் இங்கே நம்ம தோழர்களுக்கு பதிந்து இருக்கிறேன். அவருடைய பணிகளை பற்றியான பதிவுகள். அது மாதிரி இன்னும் கூட இயக்கத்திற்காக, செங்கோடு இயக்கத்திற்காக மார்க்ஸ் எங்கல்சனுடைய கொள்கையை முன்னெடுத்து செல்வதில் முன்னணி தோழராக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நினைத்து நாம் பெருமை கொள்கிறோம். ஆகவே
தங்கவேலுக்கு விஜயம் செய்திருக்கிறார். இப்போ அவர் பேசுகிற விஷயங்கள் நம்ம கவனித்தோம். அழகான அதே சொற்கள், புரட்சிகர சொற்கள், அதே பசவண்ணா. அதே இன்னொன்று, தமிழகத்திலிருந்து தங்கவேலுக்கு இளைஞராக வந்து பணியாற்றி தங்கவேலில் சிறப்பான கன்னடம் பேசுகிற ஒரு கன்னடர், அவர் கன்னடிகர். பசவண்ணா அவனுடைய விஷயங்களை, அவருடைய கவிதைகளை, அவருடைய சொற்களை பயன்படுத்திய முதல் நபர் தங்கவேலில் தோழர் கருப்பையா. ஆகவே அவருக்கு இஎம்எல் பசவண்ணா என்ற பெயரும் பெற்றவர். இது மிகவும் மகத்தானது. இது மகத்தானது. இதை கூட நான் பதிவு செய்தேன். நம்மளுடைய வாசிகள்லாம் வந்து கலந்தாங்க. அது மாதிரி தங்கவயலில் கன்னடமே தெரியாமல் வந்த அவர் இங்கே வந்து தன்னை உருவாக்கி கொண்டார். அவருக்கு நிறைய மொழிகள் தெரிந்தவர். அவர் பன்மொழி, அது சாதாரண விஷயம் அல்ல. நாம் இன்னும் தமிழை பேசிட்டு இருக்கோம். இன்னும் கன்னடத்தை சரியாக பேச முடியாத ஒரு சூழ்நிலை கூட இருக்கிறது. ஆனால் கன்னடம் தெரியும். ஆனால் அவர் அப்படி இல்லை. பன்மொழி சிந்தனையாளர், பன்மொழி புரட்சியாளர். அந்த தமிழ் மொழியை சார்ந்த அவர் இங்கே வந்து கன்னடத்தை பயின்று அதை புலமை பெற்று பசவண்ணர் என்ற பெயரை எடுத்தவர். பசவண்ணர் ஒரு புரட்சிகர சிந்தனையாளர், கவிஞர், எழுத்தாளர். அந்த பசவண்ணரை பற்றி அனைத்து தெரிந்த இந்த பசவண்ணர் தங்கவேல் பசவண்ணர் இவர். அந்த அருமையான தோழர். அது மட்டுமல்ல, சமீபத்தில் தமிழகத்தில் தோழர் வாசகி, தங்கவேலுக்கு நிறைய விஜயம் செய்தவர் தோழர் வாசகி. அவர் இவருக்கு வாழ்நாள் விருதும் அளித்திருக்கிறார். இது பெருமையாக இருக்கிறது. வாழ்நாள் விருது தோழர் வாசகி, பொது உடைமை போராளி என்ற ஒரு உன்னதமான புரட்சிகரமான ஒரு விருது. இது நமக்கு பெருமை, தங்கவேல் மக்களுக்கு பெருமை. இவர் வெறும் பிஎம்எல் சார்ந்தவர் அல்ல, தங்கவேலை சார்ந்தவர். பிஜிஎம்எல் பகுதிகளில் இவர் கால் பதியாத இடமே கிடையாது. நான் பல கூட்டத்தில் அவரை அழைப்பதற்கு மிகவும் முயற்சி செய்திருக்கிறேன், கடந்தும் இருக்கிறார். அப்படி தங்கவேலுக்கே தலைவராக இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியாளர் தோழர் கருப்பையா அவர்கள் வந்தது நமக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. தோழரே, நீங்கள் வந்தது எங்களுக்கு மிக மிக பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஆகவே இந்த நிகழ்வுக்கு அவர் சொன்ன கருத்துக்கள் சிறப்பானது. அதை நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். ஒரு செவியில் கேட்டு அடுத்த செவியில் விடுவது அல்ல. அந்த சொற்கள் மனதிலே பதிய வேண்டியது. ஏனால் மார்க்சிய சித்தாந்தத்தை அவர் சொல்லியிருக்கிறார். அந்த சித்தாந்தம் இந்த உலகமெல்லாம் பரவி கிடக்கிறது. ஏதோ ஒரு இடத்தில், ஒரு கிராமத்தில், ஒரு மாநிலத்தில் அல்ல, உலகமே ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மகா தத்துவம். அந்த தத்துவங்களை சொல்லி இருக்கிறார். அதை நாம் நடைமுறைப்படுத்துகிறவர்களாக மாறுகிற பொழுதுதான் தோழர் கருப்பையாவுக்கு பெருமை சேர்க்கிறவர்களாக நாம் இருப்போம் என்று கூறி வந்த உங்களுக்கெல்லாம் நம் தோழர்களின் சார்பில் நன்றி கூறி இந்த நிகழ்வினை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. வணக்கம். குலாப் ஜிந்தாபாத்.